परम शांति। जब पहला परार्थ हुआ, पूरा हुआ, हमारे ब्रह्मांड का पहला परार्थ पूरा हुआ, तब आकारी आत्माओं में बहुत सारी ये साते लोग भरे पड़े थे ब्रह्मापुरी से नीचे, और बहुत भूत प्रेत बहुत भरे पड़े थे, पूरा भरचक भरा पड़ा था। पूरा समझो कि आदि कला का ब्रह्मांड तो पूरा भरा पड़ा था, भूत प्रेत तीन तत्वों की आकारी आत्माएं, और 7 लोग नीचे असुरों से, 7 लोग असुरों से भरे पड़े थे। ते 7 असुरों के लोग और ये धरती आकारी जो आत्माएं भरी पड़ी थी वो सभी मनुष्य बन गए, धीरे धीरे करके सब मनुष्य बन गए। दूसरे पराध आया, दूसरे पराध में ब्रह्मांड को नई तरह से डेवलप किया। दूसरे ब्रह्मांड में दूसरा शिव शक्ति ने, तो ब्रह्मा भी नया बना, विष्णु भी नया बना, शिव शक्ति भी नए बने दूसरे पराध में। और जो आकारी आत्माएं बिल्कुल एकदम आत्मा में पावर नहीं थी, वो सब धीरे धीरे गिरकर मनुष्य बन गए, और आकारी भूत प्रेत बन गए, मनुष्य बन गए। तो जो पाताल लोक के जो, या अतल वितल सुतल रसातल महातल पाताल, जो 7 पाताल लोक के जो असुर थे, असुर महासुर बड़े बड़े, ये धरती पर आकर मनुष्य बन गए। और आज की तारीख में वो जिंदा है। आज के दूसरे पराध में आज की तारीख में वो मनुष्य हैं, क्योंकि कभी मनुष्य बन जाते तो वो इतने मनुष्य, इतने उनकी असुरों में शक्ति तो ज्यादा होती है, देवताओं से भी ज्यादा तपस्या करते हैं, और पूरी ब्रह्मापुरी तक पहुंच जाते, दाढ़ी पकड़ते ब्रह्मा की, और इंद्र को भी भगा देते, इंद्रासन हिला देते, असुर सारे असुर इंद्र लोग पूरा कैप्चर कर लेते हैं। तो कहने का मतलब आज की तारीख में देवता से ज्यादा कैपेबल पुराने असुर है। आज की तारीख में जो कैपेबल है, आज की तारीख में जो बड़े बड़े, जो देख रहे हो, जो मायावी लोग, मायावी जो बड़े बड़े पदों पर बैठे भ्रष्टाचार कर सकते हैं, जो से ज्यादा खराब कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा नहीं, अपना कैरियर बनाना है, बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, कैरियर बनाना है, केवल अपने लिए जीते हैं। ये सब जानवर लोग जैसे दिखते हैं, ये सब असुर हैं, पहले पराध वाले असुर हैं। और जब ऐसे आले, सभी धर्मों में ऐसे असुर गए हैं, सभी धर्मों में ऐसे असुर गए हैं। कई तो साधु संत भी बन गए हैं, असुर साधु संत भी बन गए हैं, बड़े बड़े साधु संत भी बन गए हैं, असुर भी। तो ये सभी ये बहुत, ये ब्रह्मांड के जो आत्माओं की बातें क्या करें कि ऐसी कहानियां हैं। तो कभी कभी ऐसे असुर, कभी कभी ऐसे साधु संत बन जाते हैं। तो ब्रह्मा, इस ब्रह्मांड का प्रजापिता ब्रह्मा है, तो बहुत पहले पराध के है, तो वो ब्रह्मा की रचना ही होंगी, पहले पराध वाले ब्रह्मा की रचना ही होगी। तो वो अपने बाप को भी कीड़ा मकोड़ा कह देते हैं और उस पर पेशाब करते हैं, ऐसे साधु संत। प्रजापिता ब्रह्मा, जो तुम्हारा बाप है प्रजापिता ब्रह्मा, इस ब्रह्मांड का तो रचयिता प्रजापिता, शास्त्रों में तो प्रजापिता ब्रह्मा को ही प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं। वही देवताओं का भी वही रचयिता है, पूरे ब्रह्मांडों का देवता की भी रचयिता वही है। पहले तो देवता रचते हैं, फिर ये मनुष्य देवता, पहले तो फरिश्ता समान होता है, ब्रह्मा अपने समान बनाता है, फिर गिर जाते हैं 7 लोग में, वो बनाता है, फिर वो 7 लोग अनंत आनंद पैदा करते हैं, गिर जाते हैं, देवता बनते हैं, देवता से मनुष्य, मनुष्य से असुर बनते हैं, फिर और गिर जाते हैं, 55 करोड़ नरक में चले जाते हैं। तो ऐसे कभी ये असुर, कभी कभी साधु संत महात्मा भी बन जाते कभी कभी। तो ऐसे जो ज्ञान नहीं रहता ना, बेचारों को याद नहीं रहता, इनको कुछ याद नहीं रहता, ऐसे लोगों को याद नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, क्योंकि इन आत्माओं की, बेचारों की क्या कर, आत्माओं की कमी है, कमजोरी की ये है कि उसको कुछ ज्ञान नहीं है कि हमारा भी क्रिएटर प्रजापिता ब्रह्मा है, और हमारे प्रजापिता ब्रह्मा को हम कीड़ा कह रहे हैं, और कीड़ा पर हम के पेशाब कर रहे हैं, ऐसा लोगों को हंसा रहे हैं, सबको अपनी बात कह रहे हैं, मैं ये ब्रह्मा कीड़ा बनाए, मैं उस पर पेशाब कर रहा था। तो ऐसे साधु, उसकी आप समझ सकते हो क्या हालचाल होगी। मतलब जो अपने बाप को भी कीड़ा मकोड़ा कह देता है, क्रिएटर को भी, अपने रचयिता को भी। इसलिए कभी ऐसे लोगों पर तरस आती है, मगर क्या करें, हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं। ऐसे मुक्त होने वाली आत्माएं हैं सभी, ऐसे मुक्त होने वाले लोग, ऐसे हल्की क्वालिटी की आत्माएं, मुक्त होने वाले ऐसी बातें करते हैं। परम शांति। పరం శాంతి. బేహద్ పరివారమునకు
ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ చెప్పినటువంటి హిందీ వీడియో మీరు ఇంతవరకు విన్నారు. అది ఈ బ్రహ్మాండంలోని బ్రహ్మ యొక్క మొదటి పరార్థం యొక్క వయసులో ఏదైతే ఈ బ్రహ్మాండం రచన జరిగిందో దాని యొక్క వివరణ చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క బ్రహ్మకు 100 సంవత్సరాలు పూర్తయితే బ్రహ్మాండం యొక్క వయసు పూర్తయినట్లు. మరి దీనిలో ఫస్ట్ పరార్థము అనగా 50 సంవత్సరాలు పూర్తయ్యేటప్పటికి బ్రహ్మ యొక్క రచన, ఈ బ్రహ్మాండంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మలందరూ రెండవ పరార్థము, రెండవ కాలమానం ప్రారంభమైనప్పుడు ఆకారి రూపంలోకి మారి సప్తలోకాల్లో బ్రహ్మపురి కింద ఉన్నటువంటి 7 లోకాల్లో భూత ప్రేతాలుగా ఉంటూ ఉంటారు. వాళ్ళు సగం కళ బ్రహ్మాండం వరకు నిండి ఉంటారు. ఇక క్రిందకు ఉండేటువంటి 7 లోకాలు అతల వితల సుతల రసాతల పాతాల 55 నరక లోకాలు, 55 కోట్ల నరక లోకాలు. వీళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ అసురులుగా అయ్యి తిరిగి అక్కడే ఉంటూ ఉంటారు. నెమ్మదిగా పైన 7 లోకాలు, క్రింద 7 లోకాల్లోనూ ఆకారి రూపంలోనూ మరి ఆసురి రూపంలోనూ 3 తత్వాల రూపంలోనూ ఉంటూ ఉంటారు. రెండవ పరార్థం వచ్చేటప్పటికి రెండవ శివశక్తులు బ్రహ్మాండమును వేరే విధంగా నేతృత్వం చేస్తూ ఉంటారు. అంటే బ్రహ్మకు అర్ధ పరార్థం అయిపోయేటప్పటికి శివశక్తులు కూడా మానవులైపోయి ఉన్న కారణం వల్ల శివుడు మళ్ళా శివశక్తుల్ని క్రియేట్ చేస్తారు. వారు ఈ యొక్క బ్రహ్మాండమును వేరే విధంగా నేతృత్వం చేస్తారు. అర్ధపరార్థం తర్వాత కొత్తగా ఇంకో బ్రహ్మ వస్తారు. ఇంకొక విష్ణువును కూడా రచన చేయటం అనేది శివశక్తుల యొక్క పని. మరి ఆకారి రూపంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మలు అనేది వీళ్ళంతా క్రిందకు పడిపోయినటువంటి వాళ్ళు మానవులుగా అయిపోతారు. ఆకారి నుండి ఆత్మ మరి పాతాళ లోకానికి కూడా వెళ్తుంది. భూమిపైన కూడా ఆకారి రూపంలో కొంతమంది తిరుగుతూ ఉంటూ ఉంటారు. ఇట్లా 3 తత్వాల్లో ఉన్నటువంటి ఆత్మలే అసురులైపోయారు. మళ్ళా ఈ కింద ఉన్నటువంటి అసురులు కూడా మనుషులై భూమి మీద జన్మ తీసుకుంటూ ఉన్నారు. ఈనాటికి కూడా ఫస్ట్ పరార్థంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మలు 3 తత్వాల్లోనూ అసురులుగా కూడా అయ్యి ఇంకా పాతాళ లోకంలో ఉంటూ 7 లోకాల్లో పైన సూక్ష్మ జగత్తులో ఉంటూ ఇప్పుడు కూడా బతికే ఉన్నారు. భూమి మీద కూడా అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉంటారు. వీళ్ళు అసురులుగా అవుతూ ఉంటారు. సామాన్యంగా కూడా దేవతలు తర్వాత మానవులు తర్వాత అసురులు అవుతూ ఉంటూ ఉంటారు. అసలు దేవతల దగ్గర కంటే కూడా అసురుల దగ్గరే చాలా పవర్ ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే దేవతల కంటే అసురులే ఎక్కువగా తపస్సు చేస్తూ ఉంటారు. అందుకని దేవతల కంటే అసురుల దగ్గర పవర్ ఉంటుంది అంటారు. కాబట్టి ఒక్కోసారి ఈ యొక్క ఆసురి సంప్రదాయం, ఆసురి ఆత్మలు, అసురులు దేవతలను కూడా ఖండించేస్తూ ఉంటారు. దేవతల మీద దండయాత్ర చేస్తారు. సీదా బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళి బ్రహ్మ గడ్డం పట్టుకొని కూడా కిందకు దించుతారు. ఇంద్రలోకం నుండి స్వర్గలోకం నుండి తరిమి కొట్టేస్తారు. ఇంద్రాసనంను కూడా కదిలించి వేస్తూ ఉంటారు. ఇంద్రలోకాన్ని హస్తగతం చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఈ రోజుల్లో దేవతల కంటే అసురులకే ఎక్కువగా బలం ఉంటుంది. వాళ్లే శక్తిశాలిగా ఉంటూ ఉన్నారు. ఇక్కడ స్థూలంగా ఈ భూమి మీద పెద్ద పెద్ద పదవుల్లో ఉన్నటువంటి ఆత్మలు భ్రష్టాచారత్వాన్ని వ్యాపింపజేస్తూ ఉన్నారు. వారి గొప్పతనాన్ని, కెరియర్ని తయారు చేసుకోవడం కోసం వాళ్ళ కోసమే వాళ్ళు జీవించే జంతువుల్లాగా బతికేస్తూ ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ కూడా ఫస్ట్ పరార్థంలో ఉన్న ఆసురీ సంప్రదాయంలే. అన్ని ధర్మాల్లోనూ ఇది వ్యాపించి ఉన్నారు. అసురులే ఇప్పుడు రాజ్యం చేస్తూ ఉన్నారు. ఒక్కోసారి పాతాళ లోకంలో ఉన్నటువంటి అసురులు కూడా సన్యాసులుగా అవుతూ ఉన్నారు. అందుకనే సాధు వేషంలో సైతాన్లు ఉన్నారు అని చెప్తున్నాం. ఒక్కొక్కరి కథ, జన్మ రహస్యాలు ఎన్నెన్నో ఉంటూ ఉంటాయి. ఈ బ్రహ్మాండంలో పూర్వపు ఆత్మలు అంటే ఫస్ట్ పరార్థంలో ఆత్మలందరూ కూడా పూర్తిగా అసురులైపోయారు. ఇక ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క ప్రజాపతి బ్రహ్మ మొదటి పరార్థంలో ఫరిస్తా
పరం లైట్, బ్రహ్మ యొక్క సంతానం. మరి ఆయన తన తల్లిదండ్రులనే, ఈనాడు తన తల్లిదండ్రులనే పురుగు పుష్ట అనేస్తూ ఉన్నాడు. అంటే చెత్తా చెదారంలో భగవంతుణ్ణి తోసేస్తూ ఉన్నాడు. ఆయన మీదే మల విసర్జన కూడా చేస్తూ ఉన్నారు. ప్రజాపిత బ్రహ్మ అంటే ఎవరు? ప్రజలందరికీ తండ్రి. ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క రచయితని ప్రజాపిత బ్రహ్మ అనే అంటూ ఉంటారు. మరి ప్రజలను రచించినటువంటి వాడే అయినా ఫస్ట్ ఆయన రచన ఫరిస్తాలుగా తన సమానంగా ఉంటుంది. తర్వాత దేవతలుగా వాళ్ళు మారిపోయారు. తర్వాత దేవతలే మళ్ళా మానవులుగా అయిపోతారు. అనంతమైన రచన వాళ్ళ దేవతలుగా ఉన్నప్పుడు చేయటము, మరి ఫరిస్తాలుగా ఉన్నప్పుడు చేయటం వల్ల పవర్ లాస్ అయి మానవులుగా పడిపోయారు. ఇలాగ దేవతల నుండి మానవులుగా అయిపోయారు. ఎప్పుడైతే అనంత రచన చేశారో సప్తలోకాలని కూడా తయారు చేసుకుని వాళ్ళ రచన అక్కడే ఉంచారు. ఇంకెప్పుడైతే మానవుల నుండి మరి అసురులుగా అయిపోతారు అంటే మానవుల్లో అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ దగ్గర పూర్తిగా పవర్ లాస్ అయిపోతుంది. ఇక దేవతా గుణాలు ఉండవు, ఫరిస్తా స్టేజీ ఉండదు. అప్పుడు వాళ్ళు మనుషులే కాకుండా మనుషుల కంటే హీనంగా అసురులుగా అయిపోతూ ఉంటారు. 55,000 నరక లోకాలు, కోట్ల నరక లోకాలు ఉన్నాయి. అక్కడికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. మళ్ళీ భూమి మీదకు వస్తూ ఉంటారు. ఇలా ఇటువంటి వాళ్లే సన్యాసులయ్యి మరి సంస్థలు పెట్టి ఎంత దుర్మార్గం చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ శిష్యుల పైన మరి అరాచకం చేస్తూ, కన్యల్ని ఎలా మోసం చేస్తూ ఎంత ఉన్నారో మీ అందరికీ కూడా తెలిసిన విషయమే. ఆత్మలు ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారు అంటే పూర్తిగా బలహీనమైపోయారు, జ్ఞానం లేదు. మరి బ్రహ్మ కూడా మరి పురుగు పుష్ట అయిపోయాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంద్రుడు కూడా నరకలోకంలో పురుగుగా అయిపోయాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇవన్నీ ఎవరి సంబంధించిన విషయాలు అంటే వాళ్ళే సాధు సన్యాసులుగా అయ్యి ఈ విధంగా ప్రచారము చేస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఎంత మూర్ఖంగా ఉన్నారు. విశ్వరచయిత అయినటువంటి పరమాత్మను తెలుసుకోలేక, వాళ్లకు ఆత్మ పవర్ లేక, స్థూలమైన ప్రపంచంలో ఉన్న కారణం వల్ల వాళ్ళు ఆ దేహాభిమానంలోనూ విషయవాసంలోనూ ఉన్న కారణం వల్ల ఈ విధంగా అదో పాతాళానికి వెళ్ళిపోయారు. వీళ్ళ గురించి ఇంకెందుకు ఆలోచించటము? వీళ్ళు ముక్తి పొందేటువంటి ఆత్మలు. కనీసం హల్కీ క్వాలిటీ పవర్ కూడా వీళ్ళ లోపల ఉండదు. పవర్ ఇచ్చినా తీసుకోనూ లేరు. ఇటువంటి ఆత్మలు జీవన్ముక్తి అసలు పొందలేరు. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే. बेहद के बेहद परम महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ అద్భుతమైనటువంటి సూక్ష్మ లోక రచన, సూక్ష్మ జగత్తు, కారణ జగత్తు, అదో పాతాళ లోకాల్లో ఉన్నటువంటి ఆత్మల యొక్క హిస్టరీలు బోల్డని రహస్యాలు, అద్భుతమైన జ్ఞానం అనే ప్లేలిస్ట్లో పెట్టాము. మీ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో బాపూజీ రోజు పెట్టేటువంటి తెలుగు వీడియోలు వస్తాయి. మీరు జ్ఞాని ఆత్మగా అయ్యి ప్రపంచం, బ్రహ్మాండము, గెలాక్సీ, యూనివర్స్ లేక పరిస్థితి ఏంటి, మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చాం, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఏంటి సృష్టి అనేది తెలుసుకోండి. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే.